محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صار والوتر الموت. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبة في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم وأهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان
ولعن الله بني أمية غاصبا ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمران ولعن الله أمة أسرجت وألزمت وتنقبت لقتالي بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بي فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني وأن يرزقني طلب الصالح مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك مجيئا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاته وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس الظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم بريت إلى الله وإليكم منكم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة ممن عادائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن ناداكم
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصالح مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام ففي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة لكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله. اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف عذاب أيام حياتي بالبراءة منكم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليكم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرزان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. Rahmanirrahim və bihi nəstəyin. Selamun aleykum və rəhmətullah. Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti olsun əziz izləyicilərimizə, dostlara. Xoş gördük sizi. Mənəvi ziyafət proqramı yenə də canlıdadır, canlı yayımdadır. Əziz dostlar, yenə də suallarınızı gözləyirik sizdən. Allaha şükür olsun. Bugün də görüşünüzə gəldik. Xidmətinizdə duracaq inşallah. Dəyərli ruhanimiz Hacı Ramil Bədəlov salamlarsın sizinlə. Hacı, xoş gördük. Mən də sizi xoş gördüm. Salamlayıram ilk öncə sizi. Allah sizi qorusun. Sizi qorusun. Və dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Allah oruclarınızı, namazlarınızı qəbul eləsin inşallah. Amin, amin. Necəsiz Hacı? Yaxşıyam, şükür olsun Allah. Həmişə yaxşı olasınız inşallah. Bugün davam edirik də yenə Əhl-i-Beyt Quranda yeni bir ayədir, yoxsa dünənki mövzunu davam edirik? Yox, dünənki mövzunu bitirdim. Şükür olsun Allaha. Bugün istəyirəm yeni bir mövzuya başlayaq. Maraqlıdır inşallah, eşidək sizi. Buyurun. Deməli, mövzumuz Əhl-i-Beyt Quranda və bugünkü deyəcəyim ayə Bəqərə surəsi 207-ci ayədir. Əhl-i-Beytlə bağlı bir ayədir. Əhl-i-Beytdən olan bir şəxslə bağlı bir ayədir. Ki bu ayədə də sözün əsl mənasında əziz Allahımız çox yüksək şəkildə təqdim edir o şəxsi. İnşallah tanış olun və ayəyə başlayıram. Belə deyim, bu ayəni anlamaq üçün özündən öncəki 3 ayəyə müraciət eləməliyik. Bəqərə
207-ni anlamaq istəyirsə 204-ü oxuyun, 205, 206. Sonra gəlin çıxın 207-yə. Allah bu mövzuya müqəddimə toxunur, müqəddimə bir mövzulara toxunur, sonra gəlir çatır bu yerə. Mən elə həmən yerdən başlayıram 204, 205, 206-cı ayə və sonra 207 çatacağam inşallah. İnşallah. Allah belə buyurur. Deyir və minən nasi mən yu'cibukə qavluhu fil həyatid dunya və yushhidullah alə mə fi qalbihi və huvə ələddul xisam. Deyir, insanlardan elələri var ki, din haqda, bəşəriyyətin inkişafı, kəmalı, hidayəti, səadəti haqqında elə danışar ki, ay Peyğəmbər səni heyran eləyər. Sözdən deyir, yəni itidir, yaxşıdır. Hərkər dillər, yoxsa necə deyirlər. Yəni, söz elə danışar ki, maşallah. Səni heyran eləyər. Allahı da öz qəlbində olana şahid tutar özdə ya. Allah şahiddir, belədir, adamı inandırmaq istəyər. Halbuki Allah bir və huvə ələddul xisam. Ən qəddar düşməndir o. Bəşəriyyətə qənim keçən adamdır o. Bu bir ayə izah edimsə. Qısa şəkildə bu ayə toxunum. Buyurur ki, və minən nası insanların içərisində eləsi var ki, bu ayə ümumi deyil. Xüsusi bir fərddən söhbət edir. Xüsusi bir fərddən söhbət edir və bu bir hadisədən danışır. Çünki ayə diqqətlə baxır, deyir, mən yu'cibukə, Peyğəmbər səni heyran edir. Görünən, burada bir hadisə baş verib. Bir fərddir, indi o fərdin fonunda bir zehniyyətdir. İşim onunla deyil. Yəni, belə bir zehniyyət təkcə o fərdə aid deyil. Elə xüsusiyyətdir, elə xarakterli, elə düşüncəli insanlar həmişə olub, olacaqlar da. Amma söhbət bir mövzudur, bir fərddir və Allah o mövzuya toxunur bu ayədə. Çox gözəl. Bu ay Peyğəmbər, mən yu'cibukə qavluhu. Allah bu insanı necə xarakterizə edir? Deyir ki, o valih edəcək tərzdə danışır. Valih eləyər insanı. Məharətlə danışır. İnsanların hiss və emosiyalarına toxunur. Yu'cibukə qavluhu budur. Elə adamın hisslərinə, o tellərə toxunur ki, emosiyalarına toxunur ki, zahirdə özünü mərhəmətli və xeyrxax kimi göstərir. O cürünə göstərir, o cürünə danışır. Bu, onun bu danışığı yushhidullah alə ma fi qalbihi. Bundan da pis tərəfi budur ki, öz hədəfinə yetişmək üçün Allahı şahid gətirir. İnsanların inancından, yəni sui-istifadə edir. Sənin müqəddəs bildiklərinlə səni aldatmağa çalışır. Dəyər bildiklərinlə, dəyərlərinlə mübarizə aparır. Allahı şahid gətirib tohidlə vuruşur. Güya sözü dindir. Amma dini demək istəyir, dini vurmaq istəyir. Dəyərləri dəyərlərinin üzbəüz qoyur. Elə sözlər seçir ki, çaşdırır insanı, aldadır insanı. Amma Allah buyurur, və huvə ələddul xisam, düşmənlərin ən pisidir o. Bu, onun danışığı və kəlamı. Deməli, kəlamı və danışığı bu cür oldu. Valih edici şəkildə danışır. İnsanları heyran edəcək şəkildə danışır. O psixoloji anlara fikir verir və belə deyək, özdə Allahı öz sözünə körpü qərar verir, öz məqsədinə yetişmək üçün, öz hədəfinə yetişmək üçün, o pak, yox, o çirkli niyyətinə yetişmək üçün Allahı da körpü edir öz məsələsinə. Sənin dəyər bir bildiklərindən statlar gətirir, qatıb qatışdırır, aldadır. Sözdə məsələn nədir? Bacarıqlı insandır. Yaxşı, bu onun bir xüsusiyyəti. Bu ayda Allah Teala onun nitqindən söhbət açır, danışığından söhbət açır. Amma digər ayda Allah onun əməlindən və rəftarından söhbət açır. Danışığı belə, kəlamı belə, əməli necədir? Buyurur, və izə təvəllə sə'a fil ardi liyufsidə fiyhə yuhlikəl hərsə və nəslə vəllahu la yuhibbul fəsəd. Amma əlinə bu insanı fürsət düşən kimi bütün gücünü ortaya qoyur ki, fəsad törətsin. Bütün gücünü səfərbər edir.
əkinləri və nəsilləri məhv edir. Və Allah sonunda Allah fəsadı sevmir. Deməli, bu ayədə əziz Allah həmən o kəs haqqında işlətdiyi kəlmə budur. Diqqətinə qulaq olsun. İzə təvəllə sə'a, səy kəlməsi. Səy etmək, təlaş etmək. Buyurun, bir var insanın bir əməl etməsi, əməl kəlməsi var. Ondan da böyük kəlmə ərəb dilində səy etməkdir. Səy ərəb dilində bütün maksimum gücü ortaya qoymaqdır. Adam məsələn nəsə eləyir, məsələn, misal üçün də bir nəfərə bir iş tapşırırsan, gedir, gəlir, deyir, alınmadı. Doğrudan da alınmadı, elə istəmirdi də alınsın. Bir dənə yeri ağız açdı, gördü, alınmadı, gəldi. Adam da bütün gücünü qoyur ortaya, həll edir məsələni. Ona deyirlər səy. Nə bacarırsa onu eləyir. Ona deyirlər ərəblər səy. Ayədə budur, bu pis insan, bu məkirli, pis niyyətli insan İzə təvəllə sə'a fil ardı. Neyinir? Fürsət əldə eləyən kimi bütün gücünü ortaya qoyur ki, fəsad törətsin. Və Allah Teala bu həmin kəsin öz pis niyyətində çox iradəli olmasından söhbət açır. Bəzi vaxtlar batil işlər üçün o qədər iradəlidirlər bəziləri. Adamın ürəyi yanır. Amma haqq əhli öz haqq hədəfində o qədər iradə ortaya qoymur. Çox süstü və tənbəldir. Amma o batil üçün nə qədər iş görür? O pisliyə yetişmək üçün nə qədər iş görür? Bəzi vaxtlar bir nəfər özü bir günaha bulaşıb, təxminən bir aya 3-4 nəfər də elə adamı çəkir özünə tərəf. Amma haqq əhli heç sual versən ki, məsələn, bu bir ildə, bu Ramazandan, bu Ramazana neçə nəfər namaza gətirmişsən? Misal. Bəlkə də barmağın qatlı bir də adam deyəməyəcək. Səy yoxdur, öz ibadəti də özüm qovuşdum Allaha, bitdi, getdi. Çox ürək ağrıdan haldır. Deyir ki, bu insan belədir. Bütün gücünü ortaya qoyur. Gecə gündüz süstlük göstərmədən, yorulmadan, maksimum təlaşla fəaliyyət göstərir və orada da yorulmur. Bu Allah bunun əməllərini belə təqdim edir. Deməli, nitqi aydın oldu. Kəlamı aydın oldu. Keçdi əməlinə, rəftarına. İndi keçir 3-cü məsələ, 3-cü ay. Aylar çox gözəldir. İndi keçir ara, 3-cü ayda Allah Teala həmən kəsin psixoloji durumunu və ruhu halını bəyan edir. Axı, adamın bir sözü var, bir əməli var, bir də psixoloji durumu, haləti var. Allah deyir, və izə qilə ləhu ittəqillah, 206 bəqərə. Əxəzəthul izzə bil ismi. Ona Allahdan qorx deyiləndə, yalançı izzət ona üst tutur. Təkəbbürlü yəni ona üst tutur. Allah bu ayədə onu özündən razı, təkəbbürlü adam kimi göstərir. Nəsiyyəti eşitmək istəməyən, özünü çox ağıllı bilən, bir insan kimi təqdim edir. Bir sözdən, Rəbbimiz çox incəliklə həmən şəxsi xarakterizə edir və portretini çəkdi bizə. Təxminən bu 3 dənə ayəni yıxsın, gözündə bir portret canlandı. Bu nə simadır ilahi? Bu kimdir belə? Yaxşı. Bir sözlə yığıram 3 ayəni bir yerə. Bu insanın səlis nitqi var, insanları aldada bilir, onların psixologiyasına bələddir, duyğularına toxunur, inanclarına sui-istifadə edir, özünü çox ağıllı zənn edir, bu yolda bütün gücünü səfərbər edir, özündə zərrə qədər nöqsan görmür. Allah deyir, bu şəxsin yeri bəllidir ya. Fəhəsbuhu cəhənnəm və ləbi'səl mihəd. Əsl cəhənnəmli adamdır. Nə pis yerdir o yer? Bu 3 dənə ayə. Adam bu 3 ayə oxuyanda sanki insan məyus olur. Belələri var. Peyğəmbər zamanında da həmişə olacaq. Adam məyus olur ki, bu belə. Batil uğrunda bütün gücünü qoyur ortaya. Amma Allah 207-ci ayədə birdən-birə qəfil mövzunu dəyişir. Adama bir də ruh verir, ümid verir. Düzdə elə bir insan vardı, amma bir başqa bəndəm də var. Keçir, mövzu dəyişdi. Mən bir başqa bəndəm də var. Bu, belə bir insanın müqabilində dayanan bir başqa bəndəm də var. O kimdə izah verəcəm inşallah. Deyir, bə minən nasi, ayənin əvvəlidir və minən nasi mən yucibu kə qovluhu. Bəziləri var, orada da minən nas dedi. Belədir. İndi keçir deyir, və minən nasi mən yəşri nəfsəhu.
İbtiğa əmrdatillah vallahu raufun bil ibad. Allah bu ayda həmən şəxsin portretini çəkməyə başlayır. Deyir, o kəs kimdir? Deyir, o kəs haqqında bu xüsusiyyətini istədiyim. Mən yəşri nəfsəhdir. O elə bir şəxsdir ki, nəinki pulunu, imkanını Allahın yolunda xərcləyər. Yalnız bu deyil məsələ. Onunla bağlı hər nə varsa onu, malını, pulunu, hörmətini, nüfuzunu, şöhrətini, canını, həyatını, hər nəyi varsa, hamısını Allahın yolunda fəda edir. Mən belə bir bəndə var. Mən yəşri nəfsəhu demir. Mən yəşri, məsələn, tutaq ki, maləhu, nə bilim, pulunu verir. Mən yəşri nəfsəhu, bütün özünü fəda edib Allah'a. Nəyi var qoyub ortaya? Allahın yolunda xərcləyir. Nə edə bilərsə, nəyi bacarırsa, nəyi bacarmırsa, hər şeyi Allahın yolunda edir. Onun müqabilində deyilən söz budur ya. O da elə idi də, səy göstərdi. Bəli. Allah deyir, mənim belə bir bəndəm də var, ha? Mənim belə bir bəndəm də var. Özü çox cami kəlmədən istifadə edir. Mən yəşri nəfsəhu. Nəfsəhu, yəni bütün varlığı ilə bağlı nə varsa Allahın yolunda keçər. Belə bəndələr də var. Və Allah bu ayədə özü davamiyyətə çatdıran bir feildən söhbət açır. Deyir, mən yəşri. Yəşri muzari feildir, yəni indiki zamandadır. Demir şərə, yəşri deyir. Bir var etdi, bir də var bunun haləti bu deyir. Bu həmişə belədir ya. Təkcə bu situasiyada belə deyir. Mən yəşri davamlı şəkildə. Bütün həyatı belə keçib bu kişinin. Kimdirsə. Allah deyir, bu elə bir şəxsdir ki, daim bu haldadır. Sadəcə bir dənə halətindən sizə danışdım mən. Bütün onun həyatını bu kitabda yazmayacaqdım ki, sizə. Sadəcə dedim ki, o tanıyın da, bu budur. Bu insan budur, mən yəşri nəfsəhdir. Bütün daim halı budur, hərdən belədir. Allah Quranda iki cür ayədən söhbət açır. Buyurur ki, bəzi insanlar var, namazda diqqəti Allahdadır. O birisi ayədir ki, onlar daim namazdadır. Ayə baxın. Əl-ləzinə hum fi salatihim xaşun. Bəzi bəndələri var, möminlərin xüsusiyyətini sadalayır. Möminin surəsində. Namazda necədirlər? Diqqətli Allahdadır. Amma başqa ayə deyir. Əl-ləzinə hum ələ salatihim daimun. Onlar daim namazdadırlar. Yəni daim namazda bütün gün namaz qılmırlar. Namaz me'racül mümin deyil. Daim me'racdırlar sanki. Daim Allahla ünsiyyətdədirlər. Daim onunlandılar. Onunla baxırlar, onunla görürlər, onunla eşidirlər. Odur onların həyatında. Daim namazda da, yəni bu mənada. Daim me'racdadır. Bir nəfər alim deyirdi ki, bəziləri deyir, təəccüb eləyir, deyir ki, Peyğəmbər necə getdiyi me'raca. Me'rac, ruhu yüksəlişdə, ucalma. Bəziləri təəccüb eləyir, Peyğəmbər necə getdi me'raca. Deyir, təəccüb o deyil, ha. Təəccüb budur ki, böyük və əzəmətli ruh necə gəldi bu dünyaya. Allah. Siz ora ucalmağından söhbət edəməyin, oradan buranca düşüb, ondan söhbət edəyin. O cürünə əzəmətli bir ruh necə sıxdı bu dünyaya. Əlbəttə, sıxmadı, dünyadan böyüdü. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Cövhər-i la məkan mənəm, gövhər-i la məkan mənəm, kövni məkana sığmazam. O bəzi deyir, buna təəccüb edir, o necə me'raca getdi. Mən buna təəccüb edir, o necə gəldi bura. Hər öz amplasından baxırdı. O bir nəfər demişdi ki, mən 2 gün yatmışam durmadan. Biri qayıtdı, bəs sən 2 gün yemək yemirsən. O birisi qayıtdı, bəs namazdan qəzaya getdi. Birinin yadına yemək düşür, birinin yadına namaz düşür. Hər necə yaşayır odur da. Fikir versən, bir adam gələndə ziyarətdən sual verir ki, orada neçə idi üzüklər? Biz o necə ziyarət elədin? Hərə özü. Xalçalar necə də qiymət? Hərə nə axtarır, ondan sual verir. Nəyi axtarırsan, ancaq onu tapırsan. Nə axtarır insan, çöldə də çıxır, onu görür addən. Nə eşitmək istəyirsən, bir də onu eşidirsən. Telefon da elə onu təqdim edir axırda sənə. Açırsan, görürsən Facebook, TikTok, Instagram, elə nə axtarırsan, onu da verir sənə. Deyirsən, hardan bildi bu? İndi o elmi tərəfinə işim yoxdur. Yəni, insan, belə deyə, texnoloji tərəfinə işim yoxdur da. Baxın, insan nəyi axtarır, elə onu tapacaq da. Nə axtarsan, axtardığını deyil sənə, deyim, görün mənə. Xülasə, hər öz amplasından baxır məsələyə.
Hərə öz tutumu qədər baxır. Məsələn, gəldilər imama dedilər ki, qoy bunu deyim, sonra keçin mövzumuzu bitirək inşallah. Həsən-i Bəsri haqqında dedilər. Həsən-i Bəsri deyir ki, leysəl əcəb mimmən hələk keyfə hələk innəməl əcəb mimmən nəca keyfə nəca. Dedilər, İmam Səccada ki, bir nəfər var, deyir ki, mən təəccüb eləmirəm bir insan dünyada getsin cəhənnəmə də, bu qədər günah boldu da, neynəsinə bu yazıq? Düşdü bəlaya, getdi cəhənnəmə də. Mən təəccüb edirəm buna ki, necə nicat tapdı, düşmədi cəhənnəmə, cənnətə getdi. Bunu İmam Səccada deyəndə İmam Səccad baxdı, başqa söz dedi. Dedi, ənə əqul. O elə deyir, mən başqa söz deyirəm. Dedi, nə deyirsən? Dedi, leysəl əcəb mimmən nəca keyfə nəca əmməl əcəb fəmən hələk keyfə hələk məəsiyyəti rəhmətillah. Mən təəccüb eləmirəm bir insan necə getdi cənnətə? Mən təəccüb edirəm, bu qədər Allahın rəhməti geniş olduğu təqdirdə insan necə getdi cəhənnəmə? Hərə özü necə baxır hadisələrə. Yaxşı. Bəzi insanlar namazı diqqəti namazdadır, bəzi insanlar daim namazdadır. Allah bu ayda deyir ki, o elə bir şəxsdir ki, yəşri nəfsəhudur, daim belə yaşayır, daim, hərdən belə yaşamır. Vücudunu hər an bu cürünə Allahın yolunda, nəyi varsa bütün hamısını Allahın yolunda verir. O elə bir şəxsdir. O elə bir şəxsdir. Yaxşı. Sonra davamını deyir axı, və mən yəşri nəfsəhu ibtiğaə mərdatillah. Bu elə bir şəxsdir ki, nəyi də var verir, söz onu deyil. Bundan da mühüm nöqtə var. O da budur ki, həyatının hər anı Allahın razılığıdır. Allahdır, Allahdan siva bir şey yoxdur. Bu insan ibtiğaə mərzatillah yaşayır. Nə cəhənnəmin qorxusuna görə onu eləyir, nə cənnətin şövqünə görə onu eləyir, Allahın eşqinə görə onu eləyir. İşi Allahın razılığını qazanmaqdır, dərdisəri Allahdır, eşqi Allahdır, Allahdan siva bir şey yoxdur. Bu elə bir insandır. Bir tərəfi kəmiyyətdir ayənin, bir tərəfi keyfiyyətdir. Bir tərəfi budur, kəmiyyət nə mənadır? Nəyi var Allahın yolunda verər? Kəmiyyət. Keyfiyyəti nədir? Nə cəhənnəmə görə, nə cənnətə görə. Nəyə görə? Mövzu budur. Onu istəyir, onu. Ondan başqa bir şey istəyir. Allahın razılığı. Niyə elədin sənə görə? Səni istəyirəm. Bu kimsə, bu kişi, bu şəxsiyyət, bu əzəmətli insan belə bir insandır. İbtiğaə mərdatillahdır. Yəni, həyatı tamamən bundan ibarətdir. Həyatı tamamən bundan ibarətdir. 4 ayağın yığaq bir yerə. Deyəcəm kimdir? İnşallah. Bu 4 ayağın yığaq bir yerə. Allah sanki demək istəyir ki, bu növ xətərli batilə, hansı batil? O səlis nitqi var, hiləgərdir, insanın o tellərinə toxunur, o psixoloji duruma bələddir, emosional danışır, insanların emosiyalarına toxunur. Və halbuki amma bəşəriyyətə qənim kesilən kəsdir, fəsad üçün yaşayır, fəsad törətmək üçün yaşayır, dəyərlərlə üzbəüz durub və dəyərlərlə sənin dəyər bildiklərindən üzbəüz durub. Bu belə bir batillə, xətərli batillə, pisliklə, şərlə, nifaqla yalnız belə haqq qalib gələ bilər. Başqa cür haqq qalib gələ bilməzdir. Onun qabağında bu dura bilər. Bu kimdirsə yenə də dinin müdafiəsində duran adamdır. Yaxşı. Yalnız özünü düşünən, öz keyfi üçün yaşayan, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, kəslər belə bir pisliyin, şərin qabağını ala bilməzdir. Din dərdi olmayanlar bu pisliyin qabağını ala bilməzdir. Yalnız özüm namazım, özüm yatım, özüm durum, öz balam, öz karyeram, bu cürə yaşayan bunun qabağında dura bilməyəcək. Yaxşı. Deyim, mənə belə bir bəndam var, ya Rasulallah. Ey cəmaat, ey bəşəriyyət, eşidin, mənə belə bir bəndam var. Ayəni sol belə bitir. Vallahu raufun bil ibad. Mən raufam, Allah deyir. Axı, ayədə bitən adlar kontekstə uyğun olur. Elə belə Allah adı işlətməz orada. Ad ki seçir, gördü zat, birinci o cümlə ilə əlaqəlidir, mövzu ilə əlaqəlidir. Allah sonra deyir ki, vallahu raufun bil ibad. Mən sizə çox raufam. Niyə ya Rəbbəl aləmin? Sizə belə bir bəşər vermişəm, belə bir insan vermişəm. Mən raufluğuma bu yetər ki, sizə belə bir insanı göndərmişəm dünyaya ki, sizi xilas eləsin, sizi qorusun. Bu mənim raufluğum üçün kifayət edir. Belə bir insan vermişəm ki, o fədakarlığın nümunəsidir. Onu sizə ərmağan eləmişəm.
O bir yoldur, o bir dənə bir şəxsdir, o bir dənə bir xəttdir, o bir dənə bir vücuddur. Onun davamlıçıları olacaq, ona baxıb onun arxasına gedənlər olacaq. Amma o var kimdirsə. O kimdirsə var. O kimdir? İnşallah sabah Allah nəsib eləsin. Ayəni davam eləyəcəm. Neçə dənə əhl-i sünnə mənbəsindən sizə. Bir yox, inanın Allaha ki. Neçə dənə əhl-i sünnə mənbəsindən. Həm hadisənin şən-i nuzulunu danışacağam. Ki, hadisə necə baş verdi, baya gəldi. Və əhl-i sünnə mənbəsi nə deyir? Və hətta burada çox incə bir məqam var. O qıssa deyim, düşünün sabaha qədər amma. Qıssa deyirəm, düşünün, hamımız. Bu ayədə deyir ki, bir ayədə Allah Teala deyir, İnnəllaha iştərə minəl mu'mininə ənfusəhum. Allah aldı. Bu ayədə deyir ki, minənnası yəşri nəfsəhu. Bəziləri satır. Orada alıcı qabağa keçib, burada satıcı qabağa keçib. Bunların fərqi nədir? Orada Allah deyir, mən alıram. Burada bir nəfər çıxır meydana deyir, mən satıram. Mən verirəm. Bu canı. İlahi, alarsanmı məndən? Lütf eləyərsənmi mənə? Tutarsanmı əlimdən? Bu sabah bu iki dənə ayəni yan-bayan qoyarıq. Ondan sonra bu şəxsin əzəməti haqqında sabah inşallah nəsə çıxardarıq ki, gözləyin, Allah nəsib eləsin. Qədir danışandan sonra yenə də səhər başlayacağam. O səhər Allah ömür versə bu ayəni izah eləyəcəm axırını sizə. Hələ bu qədər bilin inşallah. İnşallah Hacı, Allah razı olsun. Həqiqətən də hər kəs özünə sual versin də, yəni Quran oxuyan bir şəxs, Quranı sevən, Qurana ehtiram edən, Qurana inancı olan bir şəxs özünə sual versin, bu bəziləri kimdir də? İndi sabahı da izləsinlər. Maraqlıdır da, Allah deyir bunu. Yəni Qurana mən deyirəm, yenə də deyirəm də, indi kimisə əqidəsi yoxdur, inancı yoxdur, onu qoyduq kənara, onunla işimiz yoxdur. Quranın əhlini deyirəm, müsəlmanı deyirəm. Qardaş, səndə maraqlı deyilmi Allah kimləri nəzərdə tutub? Yəni burada axı eyham vurub və əməli başda burada tərif gedir burada. Tərif gedir burada. Siz dediniz, bunları. Kimdən söhbət gedir? Maraqlı deyilmi? Bunu araşdırsınlar, özləri də tapsınlar. Sabaha qədər inşallah ki, özləri də taparlar. İnşallah. Siz də deyəcəksiniz inşallah. İnşallah nəsib olsun. Allah ömür versin sizə, ömrünüzə bərəkət versin həqiqətən də. Sabahı intizarla əlbəttə izləyənlər, bəziləri bilir, çoxu bilir deyək də, indi inşallah ki, əlbəttə. Dəlillə, sübutla danışırlar. Əlbəttə. Orada neçə də məqam var, onlara danışmalıyam. Bəli, mütləq deyil. Orada fərqli mövzular var. Bəli. Bir növ belə deyək də, ötəri eşidiblər, bilirlər ki, haradasa ki, bəli, bu kimdən gedir söhbət filan, amma dəlil sübutsuz deyən kimi də siz onu təqdim etdiniz, bu günləri danışdınız, aydınlıq verdiniz. Məsələn, axırda indi sabah inşallah onun adını deyəndə yerini tutacaq da inşallah həqiqətən. Mən amma düşünürəm ki, çoxu ötəri eşidib. Amma məsələn ona bir nəfər desin, sən mənə sübut edə bilməyəcək. Düzdürmü Hacı? Bəli, inşallah sabah intizardayıq, gözləyirik. Suallara keçid alaq. Deməli, İcazə verirsiniz Oqtay mən. Bir dənə dünənləri ayə deyilmişdi mənə. Mən dedim, o sizə çatmadım da, vaxt geniş oldu. Qoyun deyim, burada göndəriblər dostlar. Mən o ayəni izah edeyim, sonra keçəyim. Bir ayə budur, Ən'am 19-cu ayə. Qul eyyü şeyin əkbər şəhədətən. Deyin görün mənə, ən böyük şahid, Allahdan böyük şahid kim demək? Bilirsiniz, şahidlər olacaq qiyamət günü. Limə şəhidtum əleyna. Məsələn, insanlar deyəcək, əzalarına deyəcək, niyə şahid durdunuz bizim əleyhimizə? Sən ki, mənəsən, mənə aidsən. Ya mələklər şahiddir, ya yer şahiddir. Burada deyir, bir də şahid Allahdır. Deyir, qorx o hakimdən ki, eyni zamanda da şahiddir. Həm özü şahid də hakim demək. Məhkəmədə, qiyamətin məhkəməsində. Xulası, deyir, ondan böyük şahid kimdir? Qulillah, Allahdır da o. Şəhidun beyni və beynəkum. Dinən ki, o Allah şahiddir, mənlə sizin aranızda, ay Peyğəmbər. Uhi iləyyə hādəl Qur'an li unzirəkum bih. Bu Qur'anı Allah Teala mənə nazil etdi ki, sizi qorxudum. Yəni, qabaqda olan hadisələrdən sizi tanış edeyim, qiyamətdən danışım ki, siz özünüzü bədbəxt edəmiyorsunuz. Qorxudum mənə ki, deyim, qabaqda uçurum var, bataqlıq var, çuxur var, gəlib düşərsiniz oraya, müğayət olun. Demirlər, xətər var, qabaqda ehtiyat olun. Sizi istəyirəm qorxudum ki, sonra düşməyəsiz. Ondan sonra deyir, nə ki sizə yalnız ərəblərə aiddir? Və mən bələğ.
qiyamətə qədər bu söz kimə çatırsa, onlara da deyirəm peyğəmbərdir. Yəni peyğəmbər bu ayda bizlə danışır. Hamımızla. Əbava hazihil ümmətlər də bunlar. Biz də onun övladlarıyıq da. Deyir, ay mənim övladlarım sanki. Və müğayət onunla qabaqda çuxurlar, bəlalar gözləyir, fırtınalar gözləyir. Sonra deyir ki, "Əinnəkum lətəşhədun ənə mə'allah alihətən uxra?" Siz deyirsiniz ki, Allahdan başqa ilah da var. Buna şəhadət verirsiniz. Qul la əşhəd. Mən belə şey şəhadət vermirəm amma. Görmürəm çünki Allahdan kənar bir ilah, qüvvə, qüdrət. Siz necə görürsünüz bunları? Qul innəmə huvə ilahun vahid. Deyin, o tək ilahdır. İlah yəni məbud, haqq məbud. Çünki ilahdan qabaq neçə mərhələ var. Xaliq, malik, Rəbb, ilah. O ilah təkdir. Və innəni bəriun mimmə tuşrikun. Mən sizin o şirk qoşduqlarınızdan uzağam. Bu bir ayə. Bir dənə də ayə başqa da qalmışdı. Onu dedim, baxıb deyərəm. O çatmamışdım, onu mən baxıb deyərəm. Ayədə buyurur ki, və yəqulullezine, Maidə 53, və yəqulullezine amenu. Möminlər deyərlər, əhəulâillezine əqsav billahi cəhdə imanihim innəhum ləmə'akum. Bəziləri var deyərmişlər möminlər, biz sizlə narahat olmayın. Amma vəziyyəti də qurmuşdular ki, birdən möminlər uduzar, o tərəfi itirməyək. Başa düşürsün? Bəzi insanın dostluğu belə olur. Birdən bu tərəf düşsə, mən o tərəfi də əlimdən itirməyim. Belə insanlar var həyatda. Bəli. Deyir ki, bunlar da belə idi. Onlar andaman edirdilər ki, biz sizləniyik, amma onlar sizlə olmadılar. Ləx habitat əmaluhum, onların əməlləri puç oldu, fə əsbəhu xasirin. Onlar ziyan çəkənlərdən oldular. Bu da bir ayə. Yaxşı. Fironun qoşununda var idi. Bəziləri deyirlər, baxaq görək Musa əgər qüdrət tapsa, keçərik Musanın tərəfinə. Amma qərq oldular Fironla bir yerdə. Həqiqətən bəzi insanlar var. Şans olmadı da hocam. Düzdür, əhsən. Bir də bu tarixi məsələlərdən söhbət açanda, danışanda məsələn, o gün rastıma gəldi, biri yazmışdı ki, təbii ki, belə yazanlar çoxdur, bekar adamlardırmı, ya nədirsə, ki, bu nə deyim, il bundan qabağın söhbətini edirsiniz, tarixdən danışırsınız da, qaldı da kənarda, cəmaat Marsa uçur, nə bilim, Marsda yer alırlar, nəmliyinlər filan. Yəni, bəziləri həqiqətən, indi biz tarix dərslərini qoyaq kənara, siniflərdə. Tarix dərsləri eradan qabaqki hadisələrdən danışırdıq, biz oxuyurduq kitablarda. Yəni, bu oxuyanda adam eradan əvvələ getmir ki. Marsa getməklə nə ziddiyyəti var? Get də Marsa var, məsələn, adamı deyərlər də. Yəni, adam keçmişə gedəndə inkişaf mı eləmir? Yəni, keçmiş adamın inkişafının qabağını mı alır? Sən daha da keçmişə baxması ki, təcrübə yığasan, nə baş verib, onları görəsən. Ki, onların yaşadığını yaşamayasan. Çünki tarix təkrarlanır, elə bir söz deyil ki. İnsan o 70 ildə vaxtımız var, imkanımız da yoxdur ki, gündə bir dənə səhv edək, özümüz yıxılaq, sonra deyək bir də yıxılmayacaq. Elə bütün gün ömrümüzü yıxılmaqla keçirəcəyik. Baxırıq, tarixə yıxılanları görürük, necə yıxıldılar onu görürük. Hansı xarakterləri vardı, ona görə düşdülər o yerlərə, bataqlıqları, onu anlayırıq, başa düşürük. Tarix bir praktikadır. Bizi insanı tədbirli eləyir, insanı bəsirətli eləyir, insanı təhlil eləmək qüdrətini artırır. Bu tarixi biz ona görə oxuyuruq. Hə, bəzən dərdi o deyil də, bəzən dərdi Allahdır, dindir, imamdır. Biraz belə qəşəng bəzir orasını, burasını. Bir iki nəvərdə xoşuna gələn söz olur, ürəyindən deyilən söz olur. Bir iki nəvər zaten məsələn, dindarı xoşlamır, o deyir məsələn. Bu da onun xoşuna gəldiyini danışanı deyir, o danışanı, dəryadır da. Bəli. Onların sözünə qalsa, gələ onda tarix müəllimlərini yığışdırar, geçsinlər, başqa işlə məşğul olsunlar, tarix dərsləri keçməsinlər. Və yaxud da bəziləri deyir ki, hər şey din nədir, nə xeyir var onun, gedin, yenə də o söz, yadıma düşdü. Yəni, cəmaat kosmosa uçur falan, bilmirəm də kosmosda, Marsda su axtarırlar, yerdə su yoxdur, mənim yer üzərində. Yox, o eybi yoxdur, yəni elmin inkişafıdır, gedilsin də. O işi var. Amma bununla bir ziddiyyəti yoxdur da mən istəyirəm deyim. Yəni, bununla nə əlaqə? Bunun nə problemi var ki də, yəni get də, yəni sən getsinlər də, yəni bu problem yoxdur da, yəni özümüz hərdən problemi çıxardırıq. Bəzən adamı həvəsdən salmağı istəyirlər, ya nədirsə, nəyə xatir, yəni nəsə mən də yazıram da, yəni yazıb və insanları həvəsdən salsınlar, süst eləsinlər, ya kommenti tutsun və biriləri var, yarış edirlər orada. Məsələn, mən bir komment yazım, görüm çox rəy gələcək, elə fikirləşir, düzüm qoşum, elə bir şey yazım ki, tutsun da, yəni statusun məsələn özündən daha çox mənim kommentim belə bəyəni alsın falan. Xəstə adamlar var da, xəstə təfəkkürdə. Yəni bekarçılığın əlamətləridir də bu. Bəli, Hacı, çox gözəl qeyd etdiniz.
Suallar keçid alaq. A. Rüstəmova. Salam dəyərli hacılar, necəsiz? Sualım Aleyküm belədir. Nəyə görə Qədir gecəsi gizlidir? Çox xahiş edirəm, mənə dua edin. Gecə-gündüz dilimdən düşürmədiyim dualarım, hacətlərim qəbul olunsun, imanım möhkəm olsun. Allah imanımızı möhkəm eləsin. Əsasən 3 gecədə olduğu deyilir də. Deməli, Ramazan 18-dən 19-dan keçən gecə, 20-sindən 21-nə, 22-sindən 23-də. Və 3 gecə deyilir və Allah Teala o 3 gecənin içində saxlamağı ilə bir o ayənin, o günün də əzəmətini eləyib, elə bil bizə ima eləmək istəyib, işarə eləmək istəyib. Adam əl çatmazlığını da bir növ göstərib, rahat. Yəni 3 gün əziyyət çəkində o günə yetişmək üçün bu bir məsələ. Bir də çox ibadət eləməyimiz üçün də bir fürsətdir. Bir də ki, 3 qədrin elə deyil ha, yəni daha məsələn biri x bilmirik, o bir dənə, 2 dənə elə belə geyir. Hamısının təsiri var. Hamısının təsiri var. Hədisdə var ki, 1-ci gün yazılır, 2-ci gün möhkəmlənir, 3-cü gün imzası vurulur. Bunlar görünən budur ki, hədislər bu 3 gün bir-birinə əlaqəlidir. Yəni, o 3 gün təsiri var bizim bir illik təqdirimizə. Və bir də çox ibadət eləməyimizin də bir fürsətdir və şəraitdir Ramazan ayında. Bəli. Məhəmməd Cəbrailzadə, Əssalamu aleykum, Allah razı olsun sizdən. Əraf surəsinin 164 və 165-ci ayəsində Allah günahdan çəkindirənləri bağışlayır. Bəs sükut edənlərin necə? Onlar da itaətsizliklərinə görə əzab gəlirmi? Onlar danışdıqlarına görə cəzalandırılıb, ayədə onu deyir. Elə toxundu. Onu mən istədim, baxımda elədirsə, cavab verim də. Günahdan çəkindirənləri bağışlayır, bəs sükut edənlərin necə? Onlar da itaətsizliklərinə görə əzab gəlirmi? Baxın, o yerdə ki, danışmalıdır, danışmır, ilahi vəzifələrini icra eləmir. Əlbəttə, sözsüz ki, onun hesabı var, kitabı var. Yəni, insan boyuna düşən öhdəlikləri icra eləməlidir. Dinimizin Firuddin deyilən bir bölümü ki var. Orada əmr və məruf, nəhyəz münkər yer alıb və vəzifəmiz yalnız özümüzlə bağlı deyil. Biz belə deyək, məsuliyyətli bir məxluquq, varlığıq. Elə ki, biz sosial varlıq olduğumuza görə bizim öhdəliklərimiz var. O öhdəlikləri də icra eləməliyik. Ona görə də əlbəttə danışmadığına görə hesab kitab da olacaq sözsüz ki. Elnur Şükürzadə, salam aleykum, dəyərli hacılar, Allah orucu və ibadətlərinizi qəbul etsin. Sualım budur, Yasin surəsi ayə 52, 53, 54, səhifə 443. İzah edərdiniz, hacımız, əvvəlcədən təşəkkürlər. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm, sual verdiyinizə görə. 42 neçə? 443 səhifə. Aha, o tapdım. Ayə neçə? Yasin surəsi 52, 53, 54. 52. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya veylənə mən bə'asənə min mərqadinə həzə mə bə'ədər-rəhman və sədəqəl mursalin. Bu ayə budur ki, qiyamət günü deyərlər bəzi insanlar ki, o olduqları yerdən qalxacaqlar, qiyamət günü baş verəcək. Deyəcəklər ki, ya veylənəm, kim bizi oyatdı da qaldırdı yerindən? Allah cavabı dəyişir. Haza ma vədər-rəhman və sədəqəl mursalun deyir. O kim qaldırdığı saxlayın, hesab kitab başladı. Suala uyğun cavab deyil. Əslində Allah istəyirsin ki, bu sualı yoxa, başqa sual verim. Məsələ başqa məsələ. Sən məsələ aparmısan başqa yerə. Başa düşürsən. O deyəsən, belə bir mövzu var deyə. Bir dənə böyük bir zirvə imiş. Cübələrin birinə toxundum, bir dənə böyük bir zirvə imiş. Deyirmişə görə kim atlana bilər oradan, kim tullana bilər. Cəmaat yığışmışdı onun altına. Heç kəs çıxmırdı. Axırda bir nəfər tullandı o boydu zirvədən. Yazıq düşdü yerə. Əli, ayağı sındı, qırıldı. Üstü, başı batıb. Hamı da əl çalırdı. Əhsən, halal olsun sənə, maşallah. Da bir saxlayın görün, bu maşallahı, əhsəni saxlayın. Mənə deyin görüm kim mən oradan itələdi. Mən yıxan kimdir, o bir deyim, mən onu tanıyım. Yazıq sənin özü tullanmayıb da itəliyiblər aşağıya. İndi məsələ budur ki, bu kim oyatdıdan mühüm hesab kitab başlayıb, bir ayə deyir. Bundan mühüm başqa bir mövzu. Allahın bir metodikasıdır bu Quranda. Metodikasıdır. Bəzi hətta bir yerdə buyurur ki, nə xərcləyir Allahın yolunda. Allah nə xərcləməyin cavabını vermir. Hara xərcləmək lazım ondan söhbət açır. Var belə bir ayə. Burada da həmənki kimi belə bir metoddur. Sonra, İn kənət illə sayhədən vahidə, qiyamət gün bir səs olar.
O bir nə səsdir? Fəizahum cəmi'un lədəynə muxtarun. Hamınızı yığışacaqsınız birdən-birə məhşərə. Fəl-yevmə la tuzləm nəfsun şey'ən və la tuczəvnə illə mə kuntum tə'məlun. O gün sizə zülm olunmaz. Neynəmsizsə günahınızdan artıq yüklənməzsiniz və etdiklərinizi sizə verərlər. Və la tuczən illə mə kuntum tə'məlun. Etdiyinizi verərlər. Etdiyinizdən artıq bir şey verməzlər. Amma vəd və vəid adlı bir mövzu var teologiyada, kəlam elmində. Biz insan yaxşı bir iş görəndə, məsələn, tutaq 5 yaxşı eləmişik, ola bilər Allah 5 yox 10 versin. 5 də verər, 10 da verər. Amma 5 günah eləsək, heç vaxt 6 eləməz. Yəni, 5-in 5 cavab verər. Hə, düşürdə də bilər öz yerində. Amma neynəməz? 5-in eş eləyəsən, artıq Allah səni yükləməz, artıq cəza verməz. Amma yaxşı iş görəndə artıq mükafat verir. O da Allahın rəhmətidir, bərəkət edirsin. Əkrəm Şamayev, salam hacılar, canlı sağ olsun. Tövbə surəsi 93-cü ayənin təfsirini deyərdiniz. Tövbə neçə? 93. Aha, yaxşı. Tövbə 93. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneməs-səbilu aləl-ləzīnə yəstəzinunəkə və hum əğniya. Radu bi-ən yəkuna mə'l-xəvalif. Və təbəallah alə qulubihim fəhum la ya'lamun. Deyir, aha. Ayənin gələ əvvəllərinə də baxım. Baxaram, birlikdə izah verərəm inşallah. Yaxşı? Bəli, yaxşı. Mən ehtimal verirəm, bir dəqiqə göz istəyəm, və la aləl-ləzīnə, aha. Baxaram, qoy, baxıb rahat cavab verirəm. Rəşad Nəzərov, salam, Allah sizləri qorusun inşallah. Hacı Ramil qardaşımızı çox istəyirəm. Sizə bir sualım var. Münafiqlər, cahillər və kafirlər haqqında fərqləri deyərdiniz, zəhmət olmasa, çox sağ olun. Münafiq, nifaq, nifaq kəlməsi, münafiq eyni köklü sözlərdir. Etiqadi nifaq var, əxlaqi bir əməli nöqteyi nəzərdən nifaq var. Əməli nifaq budur ki, görsən, bəzi insanların yanında tutaq ki, özünü daha çox yaxşı işlərə edən insan kimi göstərməyə çalışır, amma tənhalıqda o cür nə deyil, evində o cür nə deyil. Bu bir növ əxlaqda, əməldə olan nifaqdır. Bir də var etiqadda nifaq. Etiqadda nifaq budur ki, yalandan özünü iman əhli kimi göstərir. O bir yaxki danışdığım ayə və huvə ələddul xisam. Danışanda görürsən, məsələn, Allahdan danışar eləyər, amma Allahla heç bir əlaqəsi yoxdur. Zahirən özünü imanlı göstərir, amma həqiqət daxili, batin nədir? Batini tamamən küfürdən ibarətdir. Allahdan uzaq bir insandır. Kafir insan isə küfür sözündən götürür. Küfür örtməkdir. Bir şeyin üstünü örtməyə deyirlər. Küfür də özü iki yerə bölünür. Əməli küfür var, etiqadi küfür var. Əməli küfür bəllidir. Məsələn, tutaq ki, əməldə küfür, məsələn, hər hansı bir ibadəti etməmək, o əməlidir. O bir mənada insan kafir olmaz. Amma etiqadda küfür budur ki, insan, məsələn, qiyaməti qəbul eləmir, Peyğəmbəri qəbul eləmir, tutaq ki, Allahı qəbul eləmir. Allahın buyurduğu zəruri mövzular ki, var, boş şey də olar bu mənada. O ki, qaldı cahil, cahil cəhalət sözündən götürülüb. Cəhalət, nadanlıq. Cəhalət özü də bəzi vaxtlar cahildir, yəni bilmir. Bəzi vaxtlar daha geniş anlamdadır ki, buyururlar, insan nəinki yalnız bilmir, bildiklərinə də neynəmir, əməl eləmir. Ona görə deyirlər, cəhalət üsulu kafidə əql və cəhl bölməsi var. Demir, elm və cəhl. Cəhalət ağlın müqabilində qoyulub. Əqlaniyyətin müqabilində qoyulub. Cəhalət nəinki alimin müqabilində. Ona görə bu mənada ola bilər bir insan həm alimdir, eyni zamanda cahildir. Nə mənada? Bildiyini əməl eləmir. Fikir verdiniz. Alimdir, eyni zamanda nədir? Cahildir. Cəhalət yalnız bilgisizlik deyil. Bir mənada, bilgisizlik deyil. Biraz İslamın təqdim etdiyi bir daha geniş bir məna var. İnsan bilir, bildiyindən neyir? Əməl eləmək istəmir və nəfsi ilə mübarizə apara bilmir, təəssübkeşliyə imkan vermir, ayaqları zəncirlənib, özü bir dənə söz əvvəldən deyib, onu dəyişmək istəmir. Nə var mı? Əvvəldən deyib bu kişi bunu. Bunu cəhalətin özüdür. Bilir, amma səhvdir ya. Axşam oturanda da özünü qınayırkən mən düz demədim ki.
Ona görə deyir ki, rubba alimin qad qatələhu cəhluhu. Hədisdə var, bəzi alimlər var ki, cəhalətləri onları öldürdü. Amma ona görə deyirlər ki, bir cəhənnəmə alim gedə bilər, amma cəhənnəmə aqil getməz. Ona görə cəhənnəm əhli, cəhənnəmə düşən adam deyər ki, lov kunna nəsmə'u nəqil. Əgər ağlımızı işə salsaydı, ağıllı olsaydı, cəhənnəmdə olmazdıq. Görünən budur ki, cəhənnəmdə ağıllı olmaz. Elm əhli ola bilər olsun, aqil olmaz. Və cəhalət bu mənada əqlaniyyətin müqabilindədir. Cəhalət geniş anlamdadır. Adam bilir, amma neynəmir? Bildiyinə əməl eləmir bəzi vaxtlar və yaxud içi imkan vermir ki, icra etsin. Bir də bu birisi mənada ki, bilgisizlik mənasında da var. Küfrü dedim, nifaqı dedim, cəhal. Başqa söz dedi? Mən belə 3 dənə söz dedim. Ceyhun Əmirson, salam aleykum, Bəqərə 104 barədə məlumat verərdiniz. Biz indiki halda Peyğəmbərə bizə nəzər et deyə bilərik. Ya eyyuhəl-ləzīnə āmenū. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəl-ləzīnə āmenū la təqulu ra'inə və qulu unzurna vəsma'u və lil-kāfirinə əzābun alim. Bu ayda deyir ki, Peyğəmbər iman əhlinə denən ki, sənin çağıranda ra'inə deməsinlər. Ra'inə də mənə bax deməkdir, yəni mənə diqqət elə deməkdir. O, amma başqa dildə məni axmaq et mənasında idi, başqa dildə. Onlar da istehza edirdilər, onlar. Ayə gəldi ki, bundan sonra deyişində sinonimin deyin, unzurna deyin bizə bax. O ki, qaldı mənə bax deməyinin şirklə əlaqəsi yoxdur, deyə bilərsən. Əlbəttə, mənim nəzərlə burada nə müşkül var ki? Keçən ayələr söhbət elədikdə, onlar şahiddirlər. Yəşhəduhul müqərrəbun. Onlar bizi müşahidə edirlər. Hətta əhl-i sünnə mənbəsindən hədis gətirdi keçən dəfə ki, deyir ki, mənim ölümüm də sizə xeyri var bu mənada ki, sizin əməlləriniz mənə çatır, görürəm və neynirəm? Pis olsa istiğfar edirəm ki, Allah sizi bağışlasın, yaxşı olsa neynirəm? Həmd edirəm Allahıma. Yaxşı. Bu mənada, bəli, Allahın rəsuludur, rəhmətən lil aləmindir, bütün aləmlərə rəhmətdir, bütün zamanlarda. İndi də ondan o rəhməti almaq olar. Rəhmət vasitəsidir. Rəhmətən və mə ərsəlnəki illə rəhmətən lil aləmin. Əgər aləmlərə rəhmətdirsə, indi də rəhmətdir. İndi rəhmətdirsə, mən Allahdan onun vasitəsindən rəhmət istəyirəm. Bu müşkül də yoxdur. Möhtəsə, salam. İmam Əli Əleyhisselam buyurub, özünü tanıyan, Rəbbini də tanıyar. Burada hansı növ tanımaq nəzərdə tutulur? Necə özümüzü tanımaqla Allahı tanıya bilərik və Əraf surəsinin 172-ci ayəsini təsvir edə bilərsiniz? Mən ərəfə nəfsə fəqəd ərəfə Rəbbəh ayəsini deyir, hədisini deyir. Bir budur ki, insan bir vücuduna baxsa, müəyyən qədər özünü tanısa, anlasa, görəcək ki, oradan da keçid edib Allahı tapa bilər. Belə ki, məsələn deyirəm də, tutaq ki, Allah xaliqdir, yaradandır. Özünə bir dənə bax, görürsən ki, səndə də bir xəllaqiyyət var, yaratmaq var. Sən də məsələn, tutaq ki, zehnində bəzi məlumatları yaratdın. Məsələn, indi bəzi mövzuları düşünürsən, zehnində xəlq edirsən onları. Yaxşı, səndə də bu xəllaqiyyət var, xəlq eləmək. Sonra o xəlq eləyəndən sonra dilivə nazil edə bilirsən, sala bilirsən, gətirirsən hara? Dilivə, söz şəklinə sala bilirsən. Sonra yazıya çevirə bilirsən. Sanki bir növ Qurani-Kərimdə Allahın dərgahına o cürə nazil oldu, Peyğəmbərin qəlbi ilə bu kitaba qədər gəldi, çatdı. İnsan özünü bir tərəfindən, insan özünü təftiş elədikcə, axtardıqca Allahı dinləyə bilir, tapa bilir. Allahı da bu mənada tanıya bilir. Amma bundan da daha dərin budur ki, irfanda deyirlər ki, mən ərəfə nəfsəhu, fəqəd ərəfə Rəbbəhu. Burada əlimədir, ərəfədir, mərifətdir. Mərifət biraz təkcə zehin deyil, qəlb də orada rolu var. Burada qəlbin şuhudundan söhbət gedir. İnsan özünü şuhud eləsə, baxıb görəcək ki, Allahın adları ilə xəmri yoğrulub. Bütün adlar bunda təcəlli eləyib. Daha burada Allahın adlarını görməyə başlayacaq. Özünə baxanda Allahın adlarını görür. Və o bir dənə ayə ki var, Allah Teala deyir ki, Ələstu bi Rəbbikum, əşhədəhum ələ ənfusihim, insanları özlərinə müşahidə etdirdi. Ayə nədir? Fikir verin, bir alı dinlə sizə. Mərifətdə bir şuhud da var da, təkcə göz deyil, qəlb də var burada. Ayə deyir ki, Quranda, əşhədəhum ələ ənfusihim, insanın özünü özünə müşahidə etdirdim.
özünü gördü. Özünün həqiqətini görən kimi sual verdim. Ələstu bi Rabbikum? Rəbbiniz deyiləmmi? Qalu bəla. Dedilər, bəli, sən bizim Rəbbimizsən. Bu necə oldu bəs? Çünki öz vücudunda Allahın adlarını gördü. O hansı adlardır? Allah Adəmə deyir. Əlləmə Adəmə ələsmaə kullaha. Bütün adlarımı Adəmə öyrətdim. Adəm orada fiziki şəxs deyil yalnız. Hüquqi ünvandır. Bütün adlar insanlarda var. Potensial olaraq var. O insanlar bəzisi aktuallaşdırır, o adları çıxarda bilir, bəziləri çıxarda bilmir ortaya. Yaxşı. Adlar hamısı sənin vücudundadır. Sən özünə qayıdış eləsən, da bu anlamda, bu irfani dilindən baxanda burada iki dənə mərifət yoxdur, öz sonra Allah. Hələ özünə baxanda onu görürsən. Özü onunla özünü görürsən. Bir var xəlqdən məxluqa xaliqə getmək, bir də var xaliqdən xəlqə gəlmək. Burxan-ı Siddiqin adlı mövzu var fəlsəfədən. Burxan-ı Siddiqin belə izafə edir. Bir var deyirəm, məsələn, yemək şordur, ona görə duz var. Bir də var deyirəm, dayan görək, duz var deyənə yemək şordur. Yeməyin şorluğundan duza getməyə, duz olması şorluq olardı. Xəlqi görüb xaliqə tərəfi üst tutmaya, xaliq olmasaydı xəlq olardı. Ona görə İmam Hüseyin əleyhissalam deyir, sən olmasaydın, səni necə tanıyardım? Yəni, sənlə səni tanıdım. Bikə ərəfdük, sənlə səni tanıdım. Duaya bax, bikə, sənlə ərəfdükə, səni tanıdım. Sənlə özümə qayıtdım və sənlə özümü gördüm. Hara baxdım, əvvəl səni gördüm. Yəni, ortada səni gördüm, axırda səni gördüm. Huvəl əvvəlu vəl axiru. Düzdür? Bu bir növ mərifətdir. Bu artıq məlumat deyil. Bu, buradan qəlbin paçlığı keçir. Təskiyyətun nəfs deyirlər. Allah Teala Quranda buyurur, Huvəl-ləzi bə'sə fil-ummiyyinə rasulə minhum yatlu aleyhim əyatihi və yüzəkkihim və yuallimul kitab vəl-hikmə. Deyir, mən Peyğəmbər göndərdim. Peyğəmbər nədir? Təskiyyə elədi. Təskiyyə nə deyirlər? Paçladı. Tək paçladı. Başqa ayda nə deyir Allah Teala? Vəqəd xabə mən dəssaha. Vəqəd xabə mən dəssaha. Kim ki özünü paçlamadı, özünü bədbəxt elədi. Amma əvvəldə deyir, vəqəd əfləhə mən zəkkaha. Kim ki özünü zəkka, təskiyə elədi, paçladı, əfləhə, fəlaha yetişdi. Fəlah ərəb dilində fəllah bağbana deyirlər. Bağban işi nədir? Buğdanı sümbül eləmək, fidanı ağac eləmək. Yəni, mömin neynədir? Daxilində səpilmiş o fəzilətlər ki var idi. O fəzilətləri düzəltdi, aktuallaşdırdı. İstidadlarını çiçəkləndirdi. Yəni, Allahın adları vücudunda aktuallaşdı. Yəni, oldu təxəlləqu bi əxlaqillah. Allahın əxlaqı ilə əxlaqlandı. Və bu ayədə də Allah Teala buyurur ki, Huvəl-ləzi bə'sə fil-ummiyyinə rasulən minhum yatlu aleyhim əyatihi və yüzəkkihim və yuallimul kitab vəl-hikmə deyib, Peyğəmbər gəldi, təskiyə elədi. Təskiyyədən sonra nə elədi? Elm verdi ona. Yəni, təskiyyədən sonra bir məlumat gəldi ona. Görünən budur ki, bəzi elmlər, məlumatlar insan özünü paçlamalıdır ki, o ona bəxş olsun. Elə ki, paçlayırsan, onu görürsən. Ona görə Əmirül-Mömin deyirdi ki, görmədiyimə ibadət eləmərəm. Bu qədər. Gözəl, möhtəşəm. Ayə nə dedi bir də? Ərafdırcə? Əraf surəsinin 172-ci ayəsini təfsir edə bilərsiniz. Ya Allahım, ya Allahım. Əraf 172. Bağışlayın. Aha. Ha, o ayəymiş ki. Əşhədəhum ələ anfusihim. Sağ olsun. Səccad Məmmədov, salam, necəsən? Allah sizi var eləsin, qorusun. Amin inşallah. Mən Allaha qarşı suizən edirəm. Pis əsəbi oluram. Özümlə bacara bilmirəm. Sanki ürəyim ölüb. Siz Allah oxuyun. Yəqin ki, yeniyetmədir Səccad. Yeniyetmələrdə olur da hacı bu əsəbilik. Narahatdır. Allaha suizən edir. Hə, bəli. Suizən. Bir dövr var da bu cavanlarda. Əslində ibadətlər, bugünün ibadətləri bir fürsətdir də bizə. Bu günlərin ibadətlərindən möhkəm yapışın. Allaha çox dua edin. Çünki ibadətin 3 dənə funksiyası var, Oqtay müəllim. Bir ibadət insanın günahını təmizləyir. İkinci funksiyası qoymur günah eləyəsin. Qoymur günah, bunu yadda sal. Üçüncü də insan Allaha yaxınlaşdırır. Ayə deyim. Allah Teala bir ayədə buyurur ki, İnnəl həsənət yuzhibnəs seyyiyyat. Əvvəl namazdan söhbət açın. Namaz gəlir insan için inir, paçlayır. Günahlarını inir, təmizləyir. İkinci ayədə buyurur ki, İnnəs sələtə tənhə anil fəxşəyi vəl münkər. Namaz qoymur, pis iş görəsən. Qoymur.
3-cü ayədə buyurur: "Əqiməs sələtə li-zikri." Qıl ki, məndən ünsiyyət qurasan. Əs-səlatu miracul mömin. Namaz insanlar aparır. Allahla ünsiyyət qurmaq. Ona görə hədislərdə var, namaz Allahla nəcva eləməkdir, pıçıldaşmaqdır. Bir növ namaz insanı yaxınlaşdırır. Eyni ilə bu mövzu gəlib Ramazan haqqında. İndi bunu da deyim. Ramazan ayı haqqında, Ramazan bir işi, orucunun bir işi. Günahımızı təmizləyir. İkincisi, qoymur günah ilə. Üçüncü, Allaha yaxınlaşdırır. O ki, içimizi təmizləyir, paklayır, nəfsin əsarətindən xilas edir. Adı nədir? Şəhrul itq. Azadlıq ayıdır. İnsan mənlə azadlaşır, azad olur. Xəllislə minənnar. Ya Rəbb. Coşanı kəbirdə oxuyur. İlahi bizi bu cəhənnəm odundan xilas edib. İlk öncə buradadır da. Deməli, yəni bu günahlara bulaşmışıq da, odda yanırıq. Bizi bu oddan çıxart. Xəllislə minənnar. Ya Rəbb. Sonra ikinci xüsusiyyəti orucun budur ki, hədisdə var, əs-somu cünnə. Oruc sipərdir. Sipər nədir? Bir var, əvvəl mən bulaşmışdım günaha, təmizlənirdim. İndi mənə bir güc verib ki, qoymur günah da mənə tərəf gəlsin. Üçüncü xüsusiyyəti məni Allaha yaxınlaşdırır. Nə mənada? Məsələn, hədisdə var ki, oruc haqqında, du'itun fihi ilə ziyafətillah. Çağırıldınız bu ayda Allahın süfrəsinə. Bu yaxınlaşmaqdır Allaha. Şəhru eydi evliya illah. Bu elə bir aydır ki, Allah dostlarının ayıdır ya. Allah dostlarının ayıdır. Yaxşı. Ya məsələn deyir, mirasus som əl-hikmə. Orucun mirası hikmətdir, mərifətdir. Ona yaxınlaşmaz, o hikmət mərifəti verməz ki. Düzdür. Yəni, bunları yığanda bir yerə orucun, namazın xüsusiyyəti həm insan için paklayır. Ata niyə su üzərində düşür? İnsanın gözünün içi biraz napak olanda. Həm insanın ruhunu o qədər güclü edir ki, daha günahlar onun tərəf gəlməyə başlamır. Həm də insan Allaha yaxın. Allaha da yaxınlaşanda rəhmətinə yaxınlaşırsan, məğfirətinə yaxınlaşırsan, özdə yaxınlaşırsan deyəndə də orada onu nə su üzərə eləyəcəksən ki? Ona görə bu ayın oruclarına diqqət elə və çox istə Allahdan, Allahla qəşəng ünsiyyət qur. Bir də sənin fikirlər tərk edib yeyəcək, narahat olma. Belə. Acı pis əsəbi olması da elə bundan irəli gəlir də. Əsəbi də ola bilər, olsun da, indi olabilir. Bəlkə də cavan uşaqdır bu uşaq. Neçə yaş vardı? Yazmışdı. Yazmayıb, amma elə düşünürəm ki, elə... Hər halda indi hirslidirsə, onun özünün də bir niyə hirslənir, nə baş verib, onu anlamayanlar mı var? İstədiyinə çatmayıb. İndi o cavan da ola bilsin, bəlkə kimisi istəyib, onu vermirlər ona. Nə bilim, nə məsələdir də, onu bilsəyim, ona mən uyğun cavab verə bilərəm. Mövzu böyükdür də, mən onu konkretləşdirə bilməyəcəm. Qardaş dedi, acı, bəzən olur ki, bu yeniyetmə dövründə insan dəliqanlı olur da, söküb dağıtmaq filan fikrində olur adətən də. İndi əksərində deyəkmi, ya yarı deyək cavanlarda, yeniyetmələrdə, məsələn, dəhşət valideynə də söz qaytarmaq filan və özlərini sanki bir növ azad hiss etmək istəyirlər, tez qəfəslərdən çıxmaq istəyirlər də, belə. O hərbi xidmət o yaşı ki var, məncə ən gözəl bir yaş, o bəlkə də düşünülüb, həmin ərəfəyə düşür də, məsələn, 18 yaşlarda artıq uşaq heç nə, özünü valideyndən də ağıllı hesab edir, güclü hesab edir. Həmin anda o hərbi xidmətdə olanda o rəndələnir qəşəng, o ütülənir. Yəni, həyatı başlanırlar, onu da belə deyək də. Və ondan sonra həm möhkəmləşir, o kişilik məktəbi də deyirlər də bizim el cəmaatında. Gələndən sonra həyata tamam bir başqa baxışla baxır. Məncə, bu hərbi xidmət həqiqətən də mən deyərdim ki, bir vətənə borcdur ilk növbədə. İkinci də insanın özü üçün çox yaxşıdır. İnsan nizam yaradır həyatında. Bəli, tərtibat. O saat 12-yə qədər yatmaq var da, adətən cavanlarda, gənclərdə. Bu iş yoxdur, məktəb, məsələn, dərs yox, iş yox, güc yox, neynimi? Yatmalısan sən. 12-yə, 1-ə qədər, 2-yə qədər yatanlar da olur, görsən. Bunları əskərlik, hərbi xidmət qəşəng düzəldir, səhmana salır. Ondan sonra bəli, məsuliyyət filan. Mən düşünürəm ki, getməyənlər, o bəzi valideynlər var da, müxtəlif yollarla saxlayırlar övladlarını filan. Amma çox böyük bir şeylər itirirlər, uşağı zəif saxlayırlar, yumuşaq olur, belə deyək də. Dəymə düşər. Aysə, əli vurma indi yıxılar, ondan çıxartmaq üçün o uşağı get, qoy möhkəm olsun da. Həm də vəzifəsini yerinə yetirsin. Bəli, Fidan Hacıyeva, o əsəb filan hacı, o da keçir orada. O da keçir orada. Orada elə əsəbli, məsələn, gəlirdi biz hərbi xidmətdə olanda, məsələn, elə əsəbini soydular onun.
Fidan Hacıyeva, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sualım budur ki, rəhmətə gedən şəxs qəbir ziyarəti edəndə onu bilirmi? Digər sualım da odur ki, insan öləndə nə zaman hiss edir öldüyünü? Zəhmət olmasa cavablandırardınız. O gedəndə bilir, bilmir, o qalıb Allah bəzi vaxtlar hiss etdirir, bəzi vaxtlar etdirmir. O Allahın hikməti ilə bağlı bir məsələdir. Hədisdə var, bəzi vaxtlar ölülərin gözündən o pərdələr çəkir, evlərindəki bəzi mövzuları müşahidə edərlər hərdən. O ikinci sual necə idi, üzr istəyirəm? Digər sualım da odur ki, insan öləndə nə zaman hiss edir öldüyünü? Bəzi vaxtlar biraz keçir bilir, hələ bilir yuxudadır, anlamır. Amma şəhid o an bilir ki, şəhiddir. Artıq bu dünyanı tərk edib, buradan ayrılıb, yaxşı bir yerə gedir, gözəl məkana gedir. Orada onu övliyalar gözləyir, onu göstərirlər. O müşahidə eləyir. Amma bəziləri öləndə hələ bilmirlər. O görsən təlqində vururlar belə çiynənə ya. Yəni ruhunu sanki silkələyirlər. Yəni ölmüsən ha, yəni konkret məsələ dəqiqdir ya. Bu da dəqiq ölmüsən. Yuxuda hərdən ölürdün, qalxırdın, görürsən ölməmisən. Bu da getdin. Özün bil, müvahhət ol, hesab kitabın başladı. Belə. Və pullar qaldı, xərcləyə bilmədim. O heç pul düşmür ki, orada yadın adamı. Uşağı evləndirəmədim, filan eləyənmədim. Bütün planları alt-üst eləyən bir ölüm dəhşət. 100%. Hacı deyir ki, qəbirdə olanları oyada bilsən əgər, o qüdrətin olsa, möcüzə eləyə bilsən, oyatsan, bütün o oyananlar, indi o istisnaları çıxıram da, hamı deyəcək, mən filan işi görəcəkdim, mənim planlarım var idi, mənim plan... O ən yaşlısını da belə deyir, oyatsan, desən ki, sən ölməmişdən qabaq nə düşünürdün, o qədər sayacaq ki, mənim işlərim qaldı, yarımçıq. Dəhşətli bir şeydir. Dəhşət bir şeydir. Ölüm insanı nakam qoyur. Sərxan Kərimli, o gün çox vacib sualım vardı, amma məni blok etdiniz. Elə qəlbim qırılıb sizdən. Əziz qardaşımız, adminlər, mən qoy aydınlıq gətirim. Bəzən olur ki, mən maraqlanıram, dostlar mənə də deyirlər bloka atılmalarını falan. Mən də maraqlanıram qardaşlarımızla. Bir sualı dönə-dönə dəfələrlə atmaq bloka səbəbi olur. Mən qoy açıqlayayım, ona icazə versəniz. Buyurun. Bir suala dəfələrlə atır ki, oxunsun və bu digər sualların görünməsinə maneçilik törədir. Və yaxud da ki, efirə uyğun olmayan suallar, fiqhi suallar əsasən yəni tez-tez verirlər. Bir çox məsələlər var, mən buradan deyə bilmirəm. O baxımdan da qardaşlar müvəqqəti olaraq bloka atırlar ki, və yaxud sual vermişsinizsə gözləməlisiniz ki, o sual gəlsin mənə çıxsın, adminlər tərəfindən və növbə yetişsin o sual. Burada suallar çoxdur, 100-dən artıq suallar var. Bir verişdə də biz 20-30 dənə sual ancaq səsləndirə bilirik. Siz orada sual yazan kimi istəyirsiniz ki, o sual dərhal səslənsin. Bu mümkün deyil, əzizim. Siz özünüz də baxın orada nə qədər suallar var və dərhal təkrar yazırsınız deyə ona görə bloklanma olur. Yəni, səbəblər çoxdur. İnciməyin, küsməyin. Bilsəniz, o qardaşlarımız necə gözəl, mömin insanlardır, necə gözəl qəlbli insanlardır, sizin qəlbiniz qırılmaz onlardan. Arif Fəttahlı, salamun əleykum hacı, siz bir xütbənizdə danışdınız, insan özünü sevdiyinə görə başqasını sevir mövzusu ilə bağlı izah verərdiniz, açardınız bu cümləni, zəhmət olmasa. O biraz geniş mövzudur, amma mən bir əsər varımdır, yazmışam da Eşq Risaləsini. Bir dənə ora baxsın, orada geniş toxunmuşam da, bu zat mövzusuna gəlmişəm. Orada oxusuz o kitabı inşallah daha o sualınızı geniş cavab taparsınız. Bəli. Əli Ağayev, Əli Əkbər, salam ustadlar, Allahın iradə sifəti, feili sifətidir, yoxsa zati sifət? Təşəkkürlər, maşallah. Allah razı olsun. Kəlamda iki cür yanaşılıb məsələyə. Bəziləri iradəni istəmək kimi ki, izah veriblər. Orada deyirlər, tutaq ki, zatı sifəti kimi izah verilir. Amma iradə, məsələn, İza ərədə şeyən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun olanda artıq feili sifət kimi də izah verilir. Ona görə kəlam elmində iki cür baxılıb. İndi bir zatı sifətlərlə feili sifətlər izah verilsin də, cəmaat bilmir bəlkə də. Zatı sifət, yəni xaliqin özünə, yaradanın özünə baxırsan, o sifəti anlayırsan. Məsələn, həy Allahın adlarından biridir. Mən elə ona nəzər etdikdə bilirəm, həydir də, diridir, yaxşı, ya qadirdir, qüdrətlidir. Amma bəzi sifətlər var, tutaq ki, qəffar, bağışlanmaq, bağışlayan Allah. Bunun üçün gəlir bir məxluq olsun, o bir səhv edir, o səhv edəndən sonra dua eləyir, istiğfar eləyir, Allah onu bağışlayır.
oradakı da xəlq də gəlir, girir mövzunun içinə, olur o feili sifət. Oradakı xəlq yox, hələ zatın özünə baxıb alıramsa o sifəti, onda olur zatı sifət. Zat vücud ona baxanda alırsan, feili sifət onun feilinə baxıb nəticə çıxardırsan. İradə haqqında da kəlam elmində, teologiyada iki dənə yanaşma var. Hansı cür baxırsan məsələ? Bir mənada olur zatı, bir mənada olur feili. Çox gözəl. Əzadar Hüseyin, salam əleykum. Necəsiz? Hacı Əmi Peyğəmbər Əkrəm Kisa hədisində Əhl-i Beytin kim olduğunu bildirir. İmam Əli əleyhissalam da Salman biz Əhl-i Beytdəndir deyir. Deməli, hər insan bu məqama çata bilər və necə? Yox, o ki ayə var. İnnəmə yuridullah liyusib ənkum ric əhləl beyt və yutəhhirakum təthira, o 5-dir. Bəli. Yaxşı. O hadisə şən-nuzulu 5 nəfərdir. Sonradan ki, daha məsələn, əvvəluna Muhammed və axırına Muhammed və ofsatuna Muhammed, bunlar hamısı bir nurdan olduğuna görə 12 imam da ora daxildir. Bu birisi mənada. Bəli. O ki qaldı biz o mənada minna əhləl beyt, yəni biz onlara yaxınlaşarıq. Nə qədər yaxınlaşırıq, biz də elə bil ki, o əhl-i beytin nə oluruq? Onlara yaxın bir insanlardan oluruq. Onların çünki paklaşdıqca paklara yaxınlaşır, paklarla yaxınlaşır, paklarla birlikdəsən də. Bu anlamdadır. Amma məsələn o ayə şən-nuzulu 5 kimsəyədir. Bəli, gözəl. İzah vermişəm. Əhl-i Beyt Quranda yazılsa əvvəl günlərə bir dənə baxsınlar. Ya 4 dənə gündə 4 çıxışı eləmişəm özdə. Bəli, gözəl. Xanım Zəhra əleyhissalam, aşiqi, salamlar. Bu adı imiş. İstifadəçi adı Xanım Zəhra. Bəqə sizə deyir Xanım Zəhra aşiqi, salamlar sizə. Yox, salamlar bu ayrıdır. Hacı biz ümidimizin Allaha olduğunu bilirik. Bəs niyə insanlara bu qədər tez qırılırıq? İmanın zəifliyindən yoxsa xarakterindən də bu qədər qırılmaq? Biz ümidimiz Allahadır, amma niyə insanlardan qırılırıq? Elə verdi sualı. Bir dənə də oxuyun zəhmət olsa. Bir dənə də oxuyayım. Salamlar. Hacı biz ümidimizin Allaha olduğunu bilirik. Bəs niyə insanlara bu qədər tez qırılırıq? İmanın zəifliyindən yoxsa xarakterindən də bu qədər qırılmaq? Ola bilsin, zahirdə ümidimiz Allah olur. Bəzi vaxtlar ümidimiz ondan kənar bir məxluqlara olur. Başqalarını qüdrət görürük və oradan gözləntimiz çox olur. Çox olduqda da onun adekvat cavab görmədikdə görürsən, insan ruhdan düşür, ya küsür, ya incir. Bu insan xarakteri də ola bilər. İnsanın xarakteri olmayıb, müəyyən hadisədə hisslərinə sahib çıxmaya da bilər. Amma bu o demək deyil, insan həyatda, belə deyək də, bütün cəmiyyətən təcrüdə olmalıdır. Yəni, yalnız Allaha ümidim var. Bu mənada ki, heç kəslə məsələn, işbirliyim olmasın, heç kəsdən kömək istəməyim, heç kəs mənə kömək eləməsin anlamında deyil. Köməyi də istəyə bilərsən, köməyi də eləyə bilərlər, amma mütləq qüdrət odur, güc ondandır, qüdrət ondandır. O kiminsə əli ilə sənə kömək edər, o kiminsə qəlbinə lütf edər, nəzər edər, onun qəlbində sənə qarşı sevgi yaranar, o gələr sənə kömək edər və s. Vasitələr itməməlidir burada. O hədis ki var və o söz ki var bizim dilimizdə bizi heç kimə möhtac eləmə, o səhvdir. Bizi şər bəndələrə möhtac eləmə. Amma yəni biz birimizə möhtac deyilik məgər. Mənim sənə ehtiyacım var. Sənə ehtiyacım var. Sən olmasın bu suallar sən oxudun da mənə. Axır bir şəxs olmalı, bunu oxumalıdır. Yəni mənim bu cəmaata ehtiyacım var. Onlar mənə dinləyirlər, sağ olsunlar. Mənə danışıram, onlar mənim əlimdən tutur. Mən bu mənada siz mənə kömək edirsiniz. Belə bu cür nə yaşayırıq da. Və cəmaatın da, bizim də sizə ehtiyacımız var. Bir-birinə bağlı olan bir şey. Ona görə bir-birimizə bu mənada ehtiyacların olması normaldır və bu mənada da problem də yoxdur. Amma biraz insan bəzi vaxtlar Allahı götürür, qoyur kənara, daha Allah yadına düşmür. Vəsilələrdə ilişib qalıb, vasitələrdə ilişib qalıb, səbəblərdə ilişib qalıb. Səbəbul əsbabı unudub. O səbəblərə səbəbiyyəti verən Allahı unudub. Kəlam elmində deyirlər, səbəbi yaradan və yandıran Allah. Səbəb olmayan yerdə səbəb yaradar, olan yerdə yandırar, itirər. Ona görə onu unutmamalıyıq. Bəli. Hacı, axırıncı sualı oxuyaq, bitirək. Salam, Zəhra xanım yazır, sabahınız xeyir. Hacı, mən 6 dəfə intihara cəhd göstərmişəm, bunun günahı nədir? Şükür Allah əlvizdən tutub sizi çıxardı bu vəziyyətdən. İntihar qurtuluş deyil. Sən bu fizioloji bədəndən ibarət deyilsən. Sənin bir özün var, qızıl özün var, həqiqətin var. O həqiqət də bunu ilə bitmir, qutarmır,
ölməklə sən yox olmursan ki, ölərkən ölümü öldürüb əbədi bir həyata daxil olursan. Və əbədi həyata da o şəkildə daxil olsun, insan üzü qara daxil olar. Çünki bu can sənə əmanətdir, sənin deyil. Onu sənə Allah lütf edib, onundur, ona aiddir. İxtiyarın yoxdur ki, o cana zərbə vurasan, xələl gətirəsən. Sən onunsan, ona aidsən. Əbdullahsan, Allaha aidsən. Bu bir də ki, intihar eləyən insan bir çətinliklərə düşür, ona görə intihar edir. Bunu da unutmayın ki, çətinliklərin bir müvəqqəti ömrü var. Məgər bugünə qədər nə qədər çətinliklərimiz oldu, gəldi və getdi, keçdi. Bu da gəlib keçəcək, arxayın ol. Onun da bir əcəli var, onun da bir zamanı var, onun da bir dövranı var. Bəli, o da bitəcək. Bu da iki, bir də həyat yaşamaq üçün dəyər, gözəldir dünya, Əmirül-Müminin demişkən. Bu dünya bu mənada gözəldir. Burada insan Allahla ticarət edir, burada mələikə nazil olur, buradan insan ucalır, pərvaz nöqtəsi dünyadır, yüksəliş, kamal nöqtəsi buradan başlayır. Bura düşməsə, ora qalxa bilmərsən. O dünya yaxşıdır və yaşayın, çətinliklərdə möhkəm olun, dayanın. Onun üçün gələk imanınızı möhkəm eləyəsiniz. Onun üçün gələk dünyaya olan baxışınızı dəyişəsiniz, həyata olan baxışınızı dəyişəsiniz. Ümid edirəm ki, bu cür baxsız məsələlərə çox məsələlər həllini tapar. Allah sizi qorusun, Allah sizi hifz etsin. Amin inşallah. Acı ola bilər sevgi məsələsi olsun, amma orada da bunu demək olar ki, bir nəfərə görə dəymez də, yəni bu boyda canınıza, yəni dəyərli canınıza qiyma, düzdür. Allah bir qoturun birinə görə bəziləri olur, baxırsan, danışır, sonra onun xüsusiyyətlərini deyir. Deyirsən, bu qotura görə adam özünə intihar edir, məsələn, bundan uzaq, indi ola bilər də, indi bəlkə də alınmayıb falan. Gedinlər, sən kimə görə neyinirsən sən, bu boyda canıva qıyırsan sən. Dedim, biraz gülsün, inşallah ürəyi açılsın. Allah sizdən razı olsun. Dua edeyim. Bəli, dua edin inşallah. Duada o qədər, burada əlləri açıq qalanlar var, ehtiyacı olanlar var həqiqətən duaya. Buyurun. Çox sağ minnətdaram sizə. Allahümə inna nəsəlukə və nəduk. Bismikəl əzizəl əzəm, əl-əcəlləl əkrəm. Allah sənə verirəm izzət və cəlalı və kərəmi və bəllər ki, sən dərgahıva qaldırılmış ilk duamız İmam Zaman əleyhissalamın zühurunu təcillə. Daha bağışlamamış bizi bu aydan çıxartma. Bu gecələrdə etdiyimiz ibadətləri bizlərdən qəbul elə. İlahi, izzətlə yaşayıb, izzətlə bu dünyada köçməyi bizlərə nəsib elə. O kəslər ki, bizə xəbər göndəriblər, dua istəyib, o qardaş bacılarımın dualarını qəbul elə. Xəstələrimizə tezdən şifayı acil inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. İlahi, şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məhşur elə. Onların ailələri, övladları, yaxınları qəlblərinə huzur və aramlıq nazil elə. Amin inşallah. Allah razı olsun hacı dualarınıza görə. Var olasınız hacı. Allah dualarınızı qəbul eləsin. Çox insanlar sizin dualarınızı istəyir hacı. Var olasınız. Allah qorusun sizi. Əziz və möhtərəm izləyicilər, sabaha qədər sizdən ayrılırıq. Allah dualarınızı qəbul eləsin. İbadətləriniz qəbul olsun. Sağ olun.